ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث طیبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ آج تم میں سے، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ کوئی تم میں روزہ دار ہے؟ قالا ابو بکر، ابو بکر کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میرا آج روزہ ہے۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اطعم اليوم مسکینا، تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے عرض کی، آقا میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے، ایک بھوکے کے پیٹ میں نوالے ڈالے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من شاہد منکم اليوم جنازہ، تم میں کوئی ہے جس نے آج کسی جنازے کو کندھا دیا ہو، کسی جنازے کے ساتھ گیا ہو، جنازہ پڑھا ہو؟ ابو بکر کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میں نے ایک جنازے کو کندھا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی، کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہے، کسی بیمار کا اس کا حال چال پوچھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کسی بیمار کی، ایک بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے میں نے رکھا ہے۔ جنازے کو کندھا کس نے دیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے جنازے کو کندھا دیا۔ کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر عرض کرتے آقا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ اور کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ ابو بکر کہتے آقا میں نے ایک بیمار کی تیمارداری کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سن لے، جس بندہ مومن میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جاتی ہے، یہ چار نیک کام جس بندہ مومن میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنت اس بندہ مومن کی مشتاق نظر آیا کرتی ہے۔ اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، وہ تو اللہ کی جنت میں بے حد و بے حساب، بغیر حساب کے جنت چلا جایا کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھی، نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے آسمان پر اس وقت ستارے چمک رہے ہیں، بڑے ستارے چمک رہے ہیں۔ آقا جتنے آسمان پر ستارے ہیں، بتائیے کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں ہیں اتنی؟ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ آج کل سائنس نئے نئے انکشافات کر رہی ہے، بلیک ہولز کی تھیوری اور دیگر چیزیں سائنس کے انکشافات میں آ رہی ہیں۔ اب سائنس کہتی ہیں لاکھوں اربوں خربوں ستارے دریافت ہو گئے، اور کائنات میں جتنے ستارے ہیں شاید یہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، ان گنت ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، آقا یہ تو بتائیے آسمان پہ جتنے ستارے ہیں، کیا آپ کے کسی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ نبی کا جواب سننے سے پہلے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کا ایمان تو دیکھیے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کر رہی ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اپنے ہر امتی کی نیکیاں بھی جانتے ہیں۔ ہم نیک کام کرتے ہیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، سر سجدے میں جھکا دیں، نفل پڑھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، نیکیاں اللہ دیتا ہے، لیکن ہمیں اطلاع، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس عمل پہ نیکی ملی یا ریاکاری کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا۔ اور نیک کام کرنے والے کو اپنی نیکی کا نہیں پتا ہے، اس آمینہ کے لال کو ہر امتی کی نیکیوں کی خبر نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ جو تم نے پوچھا ہے آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں، فرمایا ہاں میرا ایک امتی جسے عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ عائشہ صدیقہ مچل گئی، عائشہ صدیقہ تڑپ گئی۔ ہر جگہ پہلے ہر موقع پر میرے ابا کا نام ابو بکر کا نام آتا تھا، ہر موقع پر اللہ کے نبی ابو بکر کا ذکر کیا کرتے
करते थे, आज उमर की नेकियां अबू बकर से बढ़ गई, आज उमर की नेकियां अबू बकर से ज्यादा हो गई, मेरे अब्बा की नेकियां किधर गई? अर्ज की आका मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां किधर गई? अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया आयशा उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गार वाली एक नेकी उमर की सारी नेकियों से अफजल वाला नजर आ रही है। ये वो अबू बकर है कायनात में अल्लाह ने जो इसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा डाली है वो किसी और के मुकद्दर में आ नहीं सकी है। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमा है, फारूक आजम भी है, दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने हुक्म इरशाद फरमाया, सरकार ने हुक्म इरशाद फरमाया, ग़ज़वा तबूक का मौका है, माली तंगी है, उसरत का जमाना है, गर्मी का मौसम है, हालात बड़े सख्त हैं, तबूक के मकाम पे जाना है, सैकड़ों मील का फासला है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में माल सदका करो, जिहाद के लिए माल पेश करो, रब की राह में माल सदका करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दिल में सोचने लगे आज मेरे पास कुछ माल ज्यादा है, हो ना हो आज मैं कोशिश करता हूं अबू बकर से सबकत ले जाऊं, मैं आज बाजी ले जाऊं। उमर घर गए, घर का सारा माल इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा करके आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा उठा के मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी की बारगाह में फारूक आजम आए, घर का आधा माल सर पे है, बारगाह मुस्तफा में पेश किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मां अब कई तली अहली का, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? वो इतना माल अल्लाह की राह में पेश कर दिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उमर कहने लगे मिसलहा या रसूल अल्लाह, जितना पेश किया है इतना ही घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। अल्लाह के नबी ने दुआओं से नवाजा, अल्लाह के नबी ने दुआएं दी, सरकार खुश हो गए। अब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर का सारा माल इकट्ठा किया, अपने बदन का लिबास उतारा, बोरिया टाट उसे उसकी जगह पे पहनी, बोरिए का लिबास पहना, उसे बटन नहीं लगाए, उसके टांके नहीं लगाए कि ये भी किसी के काम आ जाएंगे। दरख्तों के कांटे उतार कर, किसी दरख्त कांटेदार दरख्त के कांटे उतार कर उन कांटों से लिबास को सिलाई कर लिया, उसके टांके लगा लिए वक्ती तौर पर। घर का सारा माल उठाया, बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया। नबी करीम की बारगाह में आए, बोरिया का लिबास पहना। अल्लाह के नबी ने अबू बकर की हालत को देखा, सरकार ने वही इरशाद फरमाया जो उमर से फरमाया था, मां अब कई तली अहली का, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब अबू बकर का जवाब सुनिए, सारा माल बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया। अबू बकर अर्ज करते हैं आका अब कई तली अहली का, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। या रसूल अल्लाह, सारा माल उठा के आपकी बारगाह में आपके हुक्म पर पेश कर दिया है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अल्लाह और अल्लाह का रसूल घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सरकार मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद, सहाबा माल लेके आ रहे हैं, अबू बकर भी आए, उमर भी आए, बाकी सहाबा भी आए। अब हजरत अबू बकर ने माल पेश किया, सरकार ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज की आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर अबू बकर की आंखों के सामने मौजूद, अबू बकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर होके अर्ज करता आका घर अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। गोया अबू बकर का ईमान बताता है, ईमान वाले नबी आंखों के सामने नजर आ रहा हो और नबी सिर्फ उसी जगह मौजूद नहीं होता है। अबू बकर कहता है नबी आंखों के भी सामने है, नबी को मैं अपने घर वालों के लिए भी छोड़ के आया हूं। ये वो अल्लाह के नबी हैं जो एक वक्त में एक जगह ही नहीं बल्कि कई जगह तशरीफ फरमा हो सकते हैं। ये अल्लाह ने शान अता की है। अर्ज की आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। सरकार खुश हुए, दुआएं दी अबू बकर को। कुछ
कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह का कोई पैगाम लेके आसमान से जिब्रील आए, नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने जिब्रील को देखा, फरमाया जिब्रील तू नूरियों का सरदार, फरिश्तों का सरदार, ये तेरा क्या हाल हो गया? अर्ज की आका हुआ क्या है? फरमाया तू फरिश्तों का सरदार, नूरियों का सरदार, पहले तू जब भी मेरे पास आता है तेरे जिस्म पर, तेरे बदन पे नूर का लिबास होता है। आज तूने नूर का लिबास उतार के बोरिया पहनी है, टाट का लिबास पहना है। जिब्रील अर्ज करते हैं आका एक मैं ही नहीं बल्कि आप जरा निगाह तो उठा के देखिए, आसमान के जितने फरिश्ते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया है आज मेरे अबू बकर की सुन्नत पर अमल करते हुए सारे बोरिया का लिबास पहनते चले जाओ। आओ उस नबी से मोहब्बत करो जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, जो टूट के मोहब्बत करता है। फिर ये कायनात के फरिश्ते भी उसकी मोहब्बत में उसकी पैरवी करते नजर आया करते हैं।